ওই 1-to-1-এ তো স্বাভাবিক অনেক আলোচনাই হয়েছে, অনেক ধরনের, আর সব কিছু আপনার না মানে 1-to-1 যেহেতু হয়েছে, 1-to-1-এর পারপাসেই তো যাতে সব কিছু বের হয়ে না আসে, তাহলে তো আমার 1-to-1-এর পারপাস নাই। তো 1-to-1 কথা হয়েছে মানে বাট অল পজিটিভ, এখানে কোনো there is no hidden agenda, there is nothing that conflicts with the interests of the people of the country. To see him, they want to build relationships with him, এটা স্বাভাবিক, এবং they want to find out what his program in government if elected may be. তো এইগুলোর এইসব ইন্ট্রিক কাজ করে, তো দেখাটা স্বাভাবিক। তো in terms of there was a meeting, there was a very good meeting, almost for a couple of hours, 2 hours, I'd say. It's very cordial. The ambassador exchanged pleasantries with Mr. Tareque Rahman, and future BNP's future program in government, in terms of how Mr. Rahman sees the current situation in the country, এবং how he sees the future. তো ওনার ভাবনা, উন্নয়নের একটা পরিকল্পনা, এবং ইন্টারন্যাশনাল আউটলুকটা কী হবে ওনার গভর্নমেন্টের, তো এইগুলা নিয়ে মানে একটা কোডায়াল আলাপ আলোচনা হয়েছে আর কি। ফরেন পলিসিটা একটা ফ্র্যাগমেন্টেড অ্যাফেয়ার হয়ে গেছে in terms of from what you see from various states, global alliances, and certain, you can say, there is ওই ধরনের একটা stable আপনার stability there, is not currently prevailing in international affairs. যেমন আপনি একটা উদাহরণ দিলেন যে আমরা আমেরিকার সাথে অ্যালাইনমেন্ট করব, আমেরিকা প্যালেস্টাইনকে রেকগনিশন দিবে না, বা ওই ধরনের ইয়ে। তো অ্যালাইনমেন্ট বলতে বাংলাদেশের ফরেন পলিসি under Tareque Rahman, first and foremost, the centerpiece of its foreign policy, the integral bit will be national interest. Its foreign policy will be rooted on what the people of this country desire, এবং 5th August যে আউটকামটা আমাদেরকে দিছে, যে আমাদের ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে আমাদের একটা মজবুত ঐক্য আছে, এবং যে অধিকারগুলোর জন্য পিপল ফোট, এই অধিকারগুলোর এথিক্যাল ডাইমেনশন, ভ্যালিউজ নিয়েই বিএনপির ফরেন পলিসির মধ্যে একটা ইন্টিগ্রেশন স্বাভাবিকভাবে বিএনপির ফরেন পলিসি উইল এমব্রেস দ্যাট। তো ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের ভিত্তিতে তারেক রহমান সাহেব ওনার ফরেন পলিসিতে যেটা উনি দেখবেন যে যার সাথে আমি রিলেশন করতে যাব, what is it for the people of my country? What is it for the national interest of my country? আর ফরেন পলিসি, economic policy আমাদের মতো দেশে, এবং security policy to an extent, they're all three intertwined. You cannot see them in isolation from each other. Now you asked a very relevant, আপনি একটা প্রশ্ন করলেন যে আমেরিকা তো প্যালেস্টাইনকে রেকগনাইজ করে না, কিন্তু আমাদের দেশ বৃহত্তর মুসলিম country in the world, one of the largest Muslim populated countries in the world, এখানে প্রো প্যালেস্টাইন অনেক বড় আপনার স্টেক আছে, সাপোর্ট বেস আছে, র্যালিজ আছে, মানুষের সেন্টিমেন্ট আছে। দেখেন একটা সম্পর্ক কোঅপারেশন তো ভেরিয়াস ফ্যাসেটস নিয়ে হয়, ভেরিয়াস সাবজেক্ট ম্যাটার্স, পলিসি ইন্টারেস্ট এরিয়াজে হয়। Just because I may have a bilateral cooperation with somebody, that doesn't mean that we have to agree to everything that a certain country perhaps believes somewhat differently from us. So এখানে আপনার what President Trump's view on Palestine necessarily যে বাংলাদেশের মানুষের ভিউ তা হইতে হবে, not necessarily এখানে। So we will only cooperate, and develop cooperation on the basis of
national interests of both countries. মানে এটা আমেরিকা হোক আর চায়না হোক আর anybody else, whether India, Pakistan, Sri Lanka, it doesn't matter, X, Y, Z. In terms of it will be on the basis of the national interest of both countries. So আমাদের দেশের ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের সেন্টিমেন্টে যে জিনিস যায় না, ওই জিনিসের ক্লোজ আমরা কোনো এনে কোনো কোঅপারেশনে, in foreign policy cooperation, we will, that won't come in. It is just তো আসলে not necessarily the onus is on us. ভারত একটা তাদের নীতি নির্ধারণের ডিসিশন নিয়েছিল যে they will put all eggs in one basket with Sheikh Hasina, which they did. And that resulted in a heavy foreign policy blunder and a kind of devastation for them in terms of sustaining the bilateral relationship with Bangladesh. And that's what happens যেখানে একটা দেশ places sole emphasis on an individual or a particular government of the day. ভারত একটা rogue governmentকে চুজ করে বসেছিল, and it thought it won't end, and substituted its relationship for that purpose against the people of Bangladesh. যখন in terms of onusটা অনেকটা ভারতের দিক থেকেই পদক্ষেপ নিতে হবে, and now এখন যাতে শেখ হাসিনা পালিয়ে গিয়ে ইন্ডিয়াতে আছে. So someone who has killed so many people, Bangladesh's political ইতিহাসে, she is the biggest mass killer in our country's history. So she is hiding this terror. Awami League today is a party that, it's a terror party. Political party থেকে it has transcended into a terror party over the last 15 years. এর জন্যই তো মানুষের ঘৃণা এই আওয়ামী লীগের প্রতি, শেখ হাসিনার প্রতি। এই ঘৃণাটা এখন লুকিয়ে আছে ভারতে। Now the onus is for India to come forward to mend this relationship, and then as a responsible government of the day, if BNP is elected to office, it will again engage on the basis of national interest, not like Sheikh Hasina. বাংলাদেশের মানুষের মতামতের ভিত্তিতে, বাংলাদেশের মানুষের সেন্টিমেন্টের ভিত্তিতে, বাংলাদেশের মানুষ মাটির স্বার্থের ভিত্তিতে ইন্ডিয়ার সাথে we will engage across the table. But of course the principal item of Sheikh Hasina being in India and trying to destabilize our country, Indian involvement must cease in that direction and come to a halt. So এইটা যখন পজিটিভ কিছু ডেভেলপমেন্ট ওই দিক থেকে পাবে, তখন মেবি একটা স্কোপ হইতে পারে in cooperating in various areas. Of course, you don't choose your neighbor, they don't choose us, we don't choose them. So, in terms of, at certain points we have to sit around the table, but we have to also, analyze the ground realities of where this relationship has gone down the hill. And it's gone down the hill one way. Hasina, Bharat chose Hasina as a reliable partner against the people of Bangladesh, and now they must mend their ways. কিছুদিন আগে দেখলাম এই কিছু আওয়ামী লীগের লোকজন ডিফারেন্ট নামে বোধহয় প্রেস ব্রিফিং নাকি they wanted to hold, তো এটা বোধহয় ভারত দেয়নি করতে. So they're realizing now that these gestures are important, and যদি মিস্টেক, এবং বাংলাদেশের মানুষের সাথে মোর ইম্পর্টেন্টলি সম্পর্ক করতে হইলে কী ধরনের বিহেভিয়ার মাস্ট চেঞ্জ. So maybe there will be some gestures in that direction, but it was a heavy failure on behalf of India to navigate what was happening in Bangladesh, and somewhat the failure relies upon its diplomatic missions that it sent over, its intelligence information that it was relying on. So ওখানে তো either they were misinformed, misguided, or they purposely with intent chose that direction. There is nothing in the middle here. So it is
for them to come forward and make a gesture of goodwill. আর ওইদিকে in terms of whoever is the elected government of the day, স্বাভাবিকভাবে responsible, mature leadership, so they will be there, but not at the substitute of our national interest. I think that's just not politics. That is the beauty of democracy. And এখানে diversity of opinion, diversity of viewpoints যদি না থাকে তাহলে তো it's not a democracy. What did Sheikh Hasina want? Sheikh Hasina তো 15 বছর চাইছে সবাই একমত তার সাথে. That's it. Anybody out of that, you should be killed. You should be eliminated. তো এই রাজনীতি থেকে, এটা তো রাজনীতিই ছিল না, এই অপরাজনীতি থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্যই তো গণঅভ্যুত্থান, 5th of August এই গণবিফলন আমরা দেখলাম, মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনা। সো ইন টার্মস অফ গণতন্ত্রে একমত না হওয়াটা হচ্ছে স্বাভাবিক জিনিস, অস্বাভাবিক না। স্বৈরাচারে, স্বৈরতন্ত্রে একমত হওয়াটা সবাই স্বাভাবিক, না হইলে অস্বাভাবিক মনে হয় স্বৈরতন্ত্রের কাছে। তো in terms of এখানে I see diversity and the diverse range of viewpoints on certain topical areas of policy বলেন আর any view area of thought. It's a good thing. It should be the process. Yeah, so the meeting, so স্বাভাবিকভাবে there are a lot of things they've agreed on. There are a lot of things, there are certain things that we think the government perhaps needs to do better, the interim government. তো এগুলা তো নিয়ে আমরা উই নট শাইং অ্যারাউন্ড, আমরা তো এটা ডেইলি ধরেই তুলতেছি। আমাদের স্পোক্স পারসন বলেন, সালাউদ্দিন সাহেব স্ট্যান্ডিং কমিটির সদস্য, অন্যতম সদস্য, উনি তো আপনার রিফর্ম কমিশনের মিটিংগুলোতেই দলের দিক তুলে ধরছেন। ওইদিকে আমাদের মহাসচিব সাহেব জনাব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব, উনি তো ব্রিফিং দিচ্ছিলেন পার্টির বিভিন্ন ইস্যুতে। সিমিলারলি আপনার যারা সিনিয়র নেতৃবৃন্দ আছেন, নাও অ্যান্ড দেন আমির খসরু সাহেব বলেন, উনি অর্থনৈতিক সিচুয়েশন নিয়ে রেগুলারই আমরা অ্যাকাউন্ট করতেছি এই গভর্নমেন্টকে। সো বিভিন্ন দিক থেকে তো উই আর কনস্ট্রাকটিভলি ক্রিটিসাইজিং দেম। উই আর নট ক্রিটিসাইজিং দেম ফর দ্য সেক অফ ক্রিটিসাইজিং দেম, but criticizing them so that they can do things better, they can get things right. So in terms of ওইরকম মিটিং দুই পূর্বে ছিল, in two parts the meeting took place. The first part was more যেটা হয় আর কি ওই ধরনের গ্যাদারিংয়ে একটা সেরেমোনিয়াল দিক, এটা এগ্রিমেন্টের। তারপরে আপনার there was a one to one between them. ওই 1-to-1 তো স্বাভাবিক অনেক আলোচনাই হয়েছে অনেক ধরনের, আর সব কিছু আপনার না 1-to-1 যেহেতু হয়েছে, 1-to-1-এর পারপাসেই তো যাতে সব কিছু বের হয়ে না আসে, তাহলে তো আমার 1-to-1-এর পারপাস নাই। তো 1-to-1 কথা হয়েছে বাট অল পজিটিভ। এখানে কোনো there is no hidden agenda. There is nothing that conflicts with the interests of the people of the country. দেখেন, আপনি বলছেন it's a rare thing that you've seen in your career to date. বাংলাদেশের পলিটিক্সই তো লাস্ট 15 years অস্বাভাবিক, rare, exceptional in a very bad way. তো এই প্রক্রিয়াতে তো আর the international community is not being able to communicate freely with all stakeholders. Opposition বলেন, ইভেন কোনো ক্ষেত্রে গভর্নমেন্টের ভিতরেও বিভিন্ন পার্ট আছে যে এক পার্টের সাথে যদি কমিউনিকেট করে they cannot go and seem to be discussing anything with anybody else. So this absence of democratic practice, a democratically conducive environment prevailing in the country in the last 15 years, স্বাভাবিকভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রসেসে বিদেশিরা এঙ্গেজ করে বা করার চেষ্টা করে,
ওইটা তো গেল লাস্ট 15 ইয়ার্সের পলিটিক্সেই মানে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির কমিউনিকেশনটা বাংলাদেশের সাথে মানে হ্যাজ টু বি এক্সারসাইজড মোর ফ্লেক্সিবলি in some ways from a positive side, creatively. But after 5th August, post 5th August, you see, Tareque Rahman is now a significant political stakeholder, senior most political leader of the country, who is on possibly the verge of becoming the next elected Prime Minister of the country a few months down the line. So স্বাভাবিকভাবে the international interest would be there. More so, the international intrigue around meeting, engaging with Tareque Rahman. আপনার কিছুটা it stems from that এইরকম একজন নেতা বিরল in world politics, in the sense that probably 17 years he's been outside of the country. What has not been done to keep him away from the people of Bangladesh, keep his voice away from the people of Bangladesh? And yet he has been able to mobilize, keep the largest popular party in the country together. অনেক চেষ্টা করছে to break it up. We know fake election, fraudulent election after fraudulent election. Kintu pareni kono. And it was his leadership solely. And he has galvanized the entire country. Continuously, day in, day out, sitting in a small room in London. And he's mobilized people. So, এই ধরনের charismatic leader ke, in terms of a leader that has such a deep connection with his people, his party, and the people of the country, at an intrigue, they want to meet. They want to meet in advance. They want to see, and they want to see him. They want to build, relationships with him. It was স্বাভাবিক. এবং they want to find out what his program in government, if elected, may be. তো এইসব intrigue কাজ করে, তো দেখাটা স্বাভাবিক. So in terms of, there was a meeting. There was a very good meeting. Almost for a couple of hours, 2 hours, I'd say. It's very cordial. The ambassador exchanged pleasantries with Mr. Tareque Rahman, and future BNP's future program in government, in terms of how Mr. Rahman sees the current situation in the country, and how he sees the future. ওনার ভাবনা, উন্নয়নের একটা পরিকল্পনা এবং ইন্টারন্যাশনাল আউটলুকটা কী হবে ওনার গভর্নমেন্টের, তো এইগুলা নিয়ে একটা কোডায়াল আলাপ আলোচনা হয়েছে আর কি। নাথিং লাইক দ্যাট। আনটোল্ড কাহিনী তো আনটোল্ড কাহিনী, এটা তো ফিল্মের মতো মাল নিজে করি। আর রিয়ালিটি, we are into real stories, not untold stories. So, in terms of the real story is that Tareque Rahman now is a significant political leader in South Asia. বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, আগামী ইলেকশনের প্রেক্ষাপটে এই যে আন্দোলন হইল এই গণউত্থানে, he was a principal playmaker of making that happen. হ্যাঁ, না মেসেজ তো আর gave him এর মতো অবস্থা না। এখানে বললাম মেসেজ দেয় একমাত্র দুর্বল লোকদেরকে, বুঝছেন, যে কোনো দেশেই তখন। হ্যাঁ, এখানে হইল যে এখানে আলোচনা হয়েছে ফার্স্ট কাইন্ড অফ এক্সচেঞ্জ, কর্ডিয়াল এক্সচেঞ্জ, গেটিং টু নো ইচ আদার। তারপরে আপনার স্বাভাবিকভাবে 15 বছর কীভাবে ছিলেন, কি উনি ওনার পার্সোনাল ওয়েলবিং নিয়েই কথাবার্তা হয়েছে। তারপরে স্বাভাবিকভাবে উনি যে নেতৃত্ব দিয়েছেন, এই যে 15 বছর বাইরে থেকে, এটা তো একটা ইটস এন ভেরি ইউনিক অ্যান্ড ইনক্রেডিবল এক্সাম্পল। একজন মানুষ যাকে সেন্সরশিপ করে রাখছে, ইন টার্মস অফ নট টু ওনার কোনো মেসেজিং দেশে আসতে পারবে না, দেশের মানুষের কাছে যাইতে পারবে না। তারপরে নির্যাতনের, মেন্টাল নির্যাতন বলেন, ফিজিক্যাল নির্যাতনের স্টিম রোলার চালাইছে
ওনার উপর, ওনার পরিবারের উপর দিয়া। তারপরে উনি মানে কোনো সময় পিছাননি, মানে নেভার হি ব্যাকট্র্যাক্ট ফ্রম হিজ কমিটমেন্ট টু দ্য পিপল অফ দিস কান্ট্রি। তো এইটাই ওনার আকর্ষণ। সো এই যে ডিপ্লোম্যাটিক ইন্টারেস্ট ওনার উপরে, দে ওয়ান্ট টু সি। আগে আগ্রহ থাকলেও পারেনি, কেন 15 বছর তো আর এই শেখ হাসিনা মানে ওই স্কোপটা তাদেরকে দেয়নি। সো তাদের হ্যান্ডস ওয়ার অলসো টাইট। সো নাও উই লিভ ইন এ ফ্রি ওয়ার্ল্ড, মানে যেটা আমরা মানে নোবডিজ হ্যান্ডস ইজ টাইট। স্বাভাবিক জিনিসগুলো মানুষ আবার করতে পারতেছে। মিটিং দ্য নেশনস অপোজিশন লিডার ইজ নট এ ক্রাইম, দিস ইজ পার্ট অফ পলিটিক্যাল এক্সটার্নাল এঙ্গেজমেন্টস অন এ ডে টু ডে বেসিস। এটাই তো নর্ম হওয়া উচিত। তো এই নর্মেই মানে ম্যাটিম ওনাদের ধারণা, মানে এটা তো রকেট সায়েন্স অ্যানালিসিস না যে আমেরিকা কোন অ্যানালিসিস করে আসছে মানে যে তারেক রহমান সাহেব মনে হয় প্রাইম মিনিস্টার হইতে পারে। এটা তো বাংলাদেশের মানুষই মানে ভোট হইলে মোটামুটি তারা দেখতেই পারছে যে মানে দ্যার ইজ এ বিগ চান্স দ্যাট হি মে বিকাম প্রাইম মিনিস্টার। তো হইলে একজন স্বাভাবিক যে ডায়লগ হয় বা এঙ্গেজমেন্টগুলো হয় বিভিন্ন দেশে ওয়ার্ল্ডের diplomatic stakeholders like to get to know the person before they come into office. তো ওই ধরনের ইয়ে থেকে, আগ্রহ থেকে, এবং আর ইন্ট্রিকটা যে এই ধরনের একজন মানুষ এত মেন্টাল স্ট্রেংথ, এত মানে ইয়ের পরে মানে এতটা বছর মানে মোবিলাইজড, মানে এই দলকে ধরে রাখছেন এবং হাসিনারকে এই বিতাড়িত করার জন্য যে one of the principal roles he played in mobilizing and keeping the country united on that front. কেন উনি যদি ওই আপনার লাস্ট ফ্রডল্যান্ড, হাসিনার লাস্ট যে ফ্রডল্যান্ড ইলেকশনটা করলো ওইটাতে যদি বিএনপি ট্রেমেন্ডাস প্রেশার কিন্তু মানে যাওয়ার জন্য, মানে ইন্টারন্যাশনালি বলেন কিছু দেশ, তারপরে আবার বলে এইভাবে মানুষ মারতেছে কন্টিনিউয়াস, বাইরে থাকলে তো সমস্যা, মানে দে উইল কিল ইউ, বাট ইট অলসো নো, আমি আমার দেশের মানুষ নিয়ে আসি অ্যান্ড উই বিলিভ দ্য বেস্ট থিং ইজ টু বয়কট এবং উই উইল বি ইউনাইটেড ইন দ্যাট ফ্রন্ট, এবং আমরা তাকে ইনশাল্লাহ বিতাড়িত করবো। এটা আমাদের মানুষই যথেষ্ট। উই ডোন্ট নিড এনি কান্ট্রি টু কাম। হ্যাঁ ঠিক আছে, তোমরা যেখানে তোমাদের এথিক্যাল ভ্যালিউজে মানে বাংলাদেশ মানে ইউ ক্যান এক্সারসাইজ, ইউ ডু ইট। ইফ ইউ কান্ট, উই নট ওয়েটিং ফর ইউ, উই উইল ডু হোয়াট এভার উই নিড টু ডু, মানে আমাদের মানুষ মানে জনগণের মানে স্বার্থে। সো ইন টার্মস অফ এটা কী ডিসিশন ছিল, ওই ইলেকশনে গেলে তো দেখেন আজকে বাংলাদেশ কিন্তু হতাশার একটা জায়গা হইতো। মানে তখন ওই যে গপ মারতো না আসি না যে 2030 পর্যন্ত 2040 তখন মেবি থেকেও যাইতো, এটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন হয়, মানে মানুষের মানে মেন্টাল আপনার ইয়েটা ভেঙে পড়তো। সো ইন টার্মস অফ যে নিয়ে নিছে আরও 5 বছর থাকবে, 5 বছর থাকলে তো কী ধরনের স্টিম রোলার নির্যাতন চালাবে বুঝেন। ওনার মতো ব্যক্তি হাসিনা যদি মানে হাসিনাস বিগেস্ট উইশ উড হ্যাভ বিন যে তারেক সাহেব সেড যাওয়া রেগুলার, আর কী দরকার, অনেক করছি আর পরে থাকি বিদেশ। হাসিনা নিজেই ওনাকে হাজার হাজার টাকা দিয়ে বলতো ভাই এই দেশে আপনি আসিয়েন না, পলিটিক্স ছেড়ে দেন, উনি তো চলে যেতে পারতেন, আরামসে আসতে পারতেন। কিন্তু নো, হি চোজ দিস পাথ, হি চোজ ইট কনসিয়াসলি। কমিটমেন্ট কিন্তু জিয়া পরিবারের রক্তে মানে বাংলাদেশের মানুষের সাথে প্রতারণা করা বা বাংলাদেশের মানুষ থেকে দূরে সরে যাওয়া, এটা নাই। ইটস নট ইন হিজ ব্লাড টু ডু দ্যাট। হি ইজ দি সান অফ শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান, অ্যান্ড আমাদের দলের লোকজনেরও নাই। উই আর অল মানে ওই আদর্শের সৈনিক আমাদের মানে জায়গা থেকে।